کل بروز بدھ 23 اگست 2023 کو ہندوستان کے لیے، ہمارے مادر وطن کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ یہ تاریخی لمحہ کیا تھا؟ اس میں سے زیادہ تر طلباء کو اندازہ ہوگا یقینی طور پر، اور وہ تاریخی لمحہ ہم سب کے لیے باعث صد افتخار ہے، ہمارے لیے بڑا انتہائی فخر کا مقام ہے۔ اور وہ لمحہ یہ ہے کہ کل شام میں 6:10 پر تقریباً ہمارے ملک کے خلائی ادارے، جس کا نام اسرو ہے، اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، اس ادارے کے زیر اہتمام جو خلا میں تحقیق کی کوششیں کی جا رہی ہیں آزادی کے بعد سے، جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، تو حکومت کے زیر انتظام اس ادارے کے ذریعے اس سے پہلے بھی مون مشن قائم کیے گئے تھے، یعنی چاند پر مشن بھیجنے کے جو تحقیق کریں گے کہ چاند کے معاملات کو زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے۔ اور اسی سلسلے میں کل الحمدللہ ہمارے پورے ملک کے لیے انڈیا یا ہمارے بھارت کا نام جو ہے وہ روشن ہوا، اور یہ ایک ایسا مقام ہے کہ کل شام میں اسرو کے ذریعے بھیجا ہوا چندریان 3 نام کا جو خلائی جہاز ہے، وہ کل کامیابی کے ساتھ چاند پر جو ہے اتر گیا۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں نے چاند پر خلائی مشن بھیجا ہے اور کامیاب ہوئے ہیں، کچھ ملک دنیا کے ترقی یافتہ ملک، لیکن ہندوستان اس میں اپنا ایک انفرادی مقام حاصل کر گیا اور دنیا کے 200 ممالک میں پہلا ملک بن گیا جس نے اپنا خلائی مشن چاند کے ساؤتھ پول کے لیے روانہ کیا اور وہاں پر کامیاب ہوا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو ابھی تک دنیا کا کوئی ملک نہیں کر پایا، اور اس کے لیے تمام طلباء اپنے ملک کے نوجوان جو مستقبل کے ہونے والے ہیں، ان کو، اس ملک کے تمام شہریوں کو، اسرو کے ان سائنسدانوں کو مبارکباد دینا ضروری ہے جنہوں نے یہ مشن انجام دیا ہے، جنہوں نے ملک کا نام فخر سے اونچا کیا ہے۔ یقینی طور پہ بھارت نے، ہمارے ملک انڈیا نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے جو ابھی تک کوئی نہیں کر سکا، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا، فخر کا مقام ہے۔ چندریان 3 نام کا یہ جو خلائی جہاز کل چاند کی سطح پر اور خاص طور سے اس کے جنوبی قطب کی طرف اس کی سطح پر اترا ہے، یقینی طور پر چاند کو سمجھنے میں، چاند کی ماحولیات کو سمجھنے میں ہمارے ملک کے ان سائنسدانوں کو اور ساری دنیا کو کچھ قیمتی معلومات جو فراہم کرے گا، وہ واقعی ہمارے ملک کے لیے بڑا فخر کا مقام ہے کہ ہم ایک ایسی ملک بن گئے، ایسی قوم بن گئے ہیں کہ جو دنیا کو معاون و مددگار ثابت ہو رہا ہے چاند کے معاملات میں، اور اس کی وجہ سے ہم زندگی دنیا میں یا کرۂ ارض پر کس طرح سے بہتر بنا سکیں ان معاملات کو سمجھنے۔ میں ہمارے ملک کے اس باوقار خلائی ادارے اسرو کو، یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने रफ़ीउद्दीन फ़क़ी बॉयज़ हाई स्कूल भिवंडी की जानिब से, इसके तमाम तलबा की जानिब से, हमारे इन मुस्तक़बिल के नौजवान जो आज के नौनिहाल हैं उनकी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल के हमारी जो सोच है, साइंसी नुक्ते फ़िक्र है, नुक्ते नज़र है, वो हमारे असातिज़ा यूँ ही पैदा करेंगे। साइंस जो है वो इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है और इंसानी ज़िंदगी को समझने के लिए है, साथ ही साथ कुर्रे अर्ज़ के साथ कायनात के जो जितनी वसी है उसके मुख्तलिफ अजसाम को और अजराम को समझने में हमारे लिए मुआविन व मददगार है। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज कल हमने जो तारीख़ रकम की है उसको अभी तक कोई नहीं कर पाया था, अगरचे कि दुनिया में हमसे ज़्यादा आगे मुमालिक जो है इस मामले में कोशिश कर चुके हैं। इब्तिदा से इस मकाम पर एक ख़ास गुजारिश है कि तलबा के जहनों में सिर्फ साइंस के टीचर्स नहीं बल्कि तमाम असातिज़ा जो दीगर मज़ामीन पढ़ाते हैं वो जनरल नॉलेज की अहमियत को वाज़ेह करें, साथ ही साथ उनको नई मालूमात हासिल करने का उनके अंदर शौक़ पैदा करें, उनके अंदर इल्म की जुस्तजू का जुनून पैदा करें। ये असातिज़ा की बहुत बुनियादी ज़रूरत है कि जाकर सिर्फ अपने सिलेबस की किताबें ना कंप्लीट करें, अपना सबक ना कंप्लीट करें, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें देकर आए कि जो मुस्तक़बिल में उनके लिए सबक के उस मवाद के साथ साथ, सबक की मालूमात के साथ साथ कारआमद और मुफीद हो। इसके अलावा एक ऐसी चिंगारी उनके जहनों में रोशन करे, उनके दिलों में रोशन करके आए कि जो मुस्तक़बिल में एक बड़ा शोला बने और उनके लिए वो ज़िंदगी का हौसला साबित हो। मैं ये समझता हूँ कि तलबा भी अपने असातिज़ा की तालीमात को सिर्फ देंगे या सिर्फ किताबों के जो है गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि उनसे हटकर जो कायनात में वसी मालूमात फैली हुई है, ये जो मालूमात का धमाका या इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का एक्सप्लोजन जो है आज के दौर में, उसका सही फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे और वो मालूमात को अपनी शख्सियत के फ़ायदे के लिए, साथ ही साथ अपनी कौम मिल्लत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने मुल्क के बेहतरीन शहरी बनेंगे। ये तमाम चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि हमारी अपनी शख्सी नशोनुमा भी हो, तरक्की भी हो और साथ ही साथ हम मुल्क के लिए मुस्तक़बिल में एक फ़ायदामंद नफ़ा बख्श शहरी बन सकें। हमारी हुकूमतें जो चाहती हैं कि हमारा नाम साइंस में आगे बढ़े, तरक्की में आगे बढ़े और हम एक तरक्की याफ्ता कौम के तौर पर दुनिया में अपनी शनाख्त को कायम कर सकें, उसके लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें सिर्फ असातिज़ा ही का नहीं बल्कि हमारे उन तलबा का, उनके वालिदैन का और समाज के हर फर्द का रोल है। आज इन सब को मिलकर काम करना पड़ेगा, उसी वक्त ये चीज़ें जो हैं वो ये जो मकासद है उनको हम हासिल करने में कामयाब होंगे। चंद्रयान 3 का एक मिशन, एक निशानदही है कि मुस्तक़बिल में हम और इससे ज़्यादा आगे कुछ कर सकते हैं, नए मिशन कायम कर सकते हैं, उनका इशारिया दे सकते हैं मुस्तक़बिल के लिए, और ये एक बड़ी अलामत होगी। आज के जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे साइंस को ना पढ़ें, बल्कि अपने अंदर की वो मालूमात को, अंदर की जुस्तजू को सेटिस्फाई करने की, मुतमईन करने की एक ऐसी कोशिश करें मालूमात के हुसूल के ज़रिए कि जो मुस्तक़बिल में उनके लिए और हमारे पूरे माशरे और पूरे मुल्क के लिए फ़ायदे का बास साबित हो। मैं इस मिशन पर एक मरतबा फिर मेरी जानिब से, मेरे स्टाफ की जानिब से, हमारे इस इदारे की जानिब से इसरो के साइंसदानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये मिशन हमारे मुल्क के लिए और सारी दुनिया के लिए और पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदे का बास साबित होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद इसरो, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।